प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है रिजॉइस टीम की तरफ। ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ರಿಜಾಯ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ। आज इस फिर से एक रविवार हमें मिला है, हम सभी एक साथ हमारे ऑनलाइन सर्विस में हम सहभागी हो पा रहे हैं, इसलिए सभी का धन्यवाद। ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ದಿನದಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಷಯವು। और हम थोड़ी देर में आराधना की ओर जाने वाले हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा समय परमेश्वर के वचन की ओर दें। ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯತ್ತ ನಾವು ಸಾಗುವಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ। आइए पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 20वां अध्याय और पहला पद। ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅದರ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ। और जैसे कि वचन कहता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿ, ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಾಮವು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ और परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है दोस्तों कि आज जब ये संकट के दिन चल रहे हैं तो हमें परमेश्वर के नाम को पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर जो याकूब का है वो आपको वो उन्नत स्थान पर, ऊंचे वाले स्थान पर नियुक्त करेगा। ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಲೋಕದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಭಯವು ಮೂಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಚನವು ನಮಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುತ್ತದೆ। ಈ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ। छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर आराधना की ओर चलेंगे। ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಗೋಣ। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं तेरे इस सुंदर समय के लिए। ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। और प्रभु जी, आराधना के द्वारा प्रभु जी तू हर किसी से बात करेगा, यह विश्वास करता हूँ। ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮೂಲಕ ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ। और परमेश्वर, इस संकट के दिन में भी परमेश्वर, हम तुझे जब पुकारते हैं, तू याकूब का और अब्राहम का परमेश्वर है जो हमारे पुकार को सुनता है। खुदा, ಈ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹಮನ ದೇವರಾಗಿರುವಂತ ನೀನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು परमेश्वर तू अपने अभिषेक से हमें परिपूर्ण कर, और तू परमेश्वर हमारे सारे मन को एक स्थिर रख और हमें शांति से परिपूर्ण कर। ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ನೀನು ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ। और इस संकट के समय परमेश्वर हमें धीरज दे और प्रेम में एक साथ बढ़ने का एक सहयोग दे। ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ सारी आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं, केवल यीशु मसीह के नाम पर हम ये प्रार्थना को मांगते हैं। ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧುರವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್। ಆಮೆನ್। Praise the Lord. Let us pray before when we begin this worship for the Lord. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for this beautiful day. Lord, as we begin this worship, help us to glorify your holy name and to worship you. In Jesus' name I pray. Amen. Let us sing this song. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿ.
one more song. That is प्रभु का धन्यवाद करूंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय कर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय कर पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी मुझे दुनिया कभी भी कोई शुक्र साथ दिया ना. मेरी मुझे दुनिया कभी भी कोई शुक्र साथ दिया ना. मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी. मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय कर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय कर पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे जीवन की हर परेशानी में उड़ जाता है आज का पता. मेरे जीवन की हर परेशानी में उड़ जाता है आज का पता. कभी ना आऊंगा, कभी ना हटूंगा, सारे जहान की देखा करे. कभी ना आऊंगा, कभी ना डरूंगा, सारे जहान की देखा करे. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय कर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय कर पाऊंगा. प्रभु का धन्यवाद करूंगा. Let us sing the song ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಂದೆ. Praise you, Jesus. Hallelujah. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಂದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಿನ್ನ ನಾಮ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಂದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಿನ್ನ ನಾಮ.
Father, you have died on the cross. Lord, how much painful you gave to us, Lord Father. Forgive us, Lord, for what we have done. Lord, lot of people in this world, they do not repent to you, Lord Father. But Lord, make them to repent, Lord Father. Lord, let them worship you and let them glorify you, oh Lord. Oh Jesus, we praise you. And Lord, they will know that you are the Christ, the Son of the true living God. Praise you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. हम सभी ने एक बहुत ही सुंदर एक आराधना को परमेश्वर के सामने रखा है। ಇವತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. परमेश्वर ने हर किसी के साथ कहीं ना कहीं छुआ है और कहीं ना कहीं हर किसी से बात किया है, ये विश्वास करता हूँ। ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. हर किसी को शांति दी है परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम। ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. और चलिए ये थोड़े वक्त हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाते हैं। ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. प्यारे खुदावन धन्यवाद करते हैं, ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. बहुत ही सुंदर आराधना करने का एक मौका दिया खुदावन। ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. इसलिए तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु जी हम तेरे वचनों की ओर जाना चाहेंगे। ನೀನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಚನದ ಸತ್ತ ನಾವು ಸಾಗುವಾಗ, और प्रभु जी तेरा वचन प्रभु जी हमारे अंदर एक बीज के समान बो सके। ಈ ಒಂದು ವಚನವು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದು ಊರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, और उसमें से प्रभु जी वो पेड़ होकर उसमें से फल भी फल सके। ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಇದು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ। प्रभु जी हम जो कुछ भी कहें प्रभु जी वो हम मेरे द्वारा नहीं परंतु तेरी आत्मा के द्वारा होने सके। ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವು ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. जहाँ कहीं भी तेरा वचन पहुंचना है और प्रभु जी कार्य करना है यीशु मसीह के नाम पे, वहां पे कार्य होने पाए। ದೇವರೇ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. और जो भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं प्रभु जी मदद कर, सहायता कर कि उनके मन में तेरा वचन बीज के समान बो सके प्रभु जी। ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಅವರ ಈ ಒಂದು ವಚನವು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ನಾಟಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. आमेन। ಆಮೆನ್. प्यारे भाई और बहनों आइए चलते हैं और जानते हैं परमेश्वर की कुछ परमेश्वर हमसे सच में इस समय में चाहता क्या है। ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. और जैसे कि हम में से बहुत लोग युवा हैं और बहुत लोग वृद्ध भी हैं। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಯೌವನಸ್ಥರಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವರು ಮುದುಕರಿದ್ದಾರೆ. लेकिन हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता क्या है। ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಬಯಸುವುದು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. अगर मैं ये कहूं आपको कि परमेश्वर आपसे संपूर्ण समर्पण चाहता है, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ದೇವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. और आप पूछेंगे कि ये संपूर्ण समर्पण का मतलब क्या होगा। ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏಕೆ. लेकिन मैं कहना चाहूंगा संपूर्ण समर्पण का मतलब है अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में दे देना। ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವುದು. उससे पहले परमेश्वर की ये कुछ वायदे की हुई चीजों को हम देखते हैं। आइए, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और 11वां पद कुछ ऐसा कहता है। ಯೆರೆಮೀಯನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ ಅದರ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. और परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं बना रखी हैं ये जो परमेश्वर खुद जानता है। ಆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ವಚನ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. और ऐसे कल्पनाएं जो हमारी हानि की नहीं परंतु हमारी कुशल की हैं। ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು और ವಚನದಲ್ಲಿ परमेश्वर वो ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. चाहता है कि वो सारी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हों। ಆ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. और जैसे कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से सौंप देते हैं, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೋ, तब परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे जीवन को सही मार्ग और सही रीति से चलाएगा। ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूं ताकि तुम्हें एक जीवन दे सकूं, बहुतायत की जीवन दे सकूं। ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. और परमेश्वर की जो वचन है वो बहुत ही ज्यादा उच्च स्थान में रहती है। ಆ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಸಹೋದರ. और इसीलिए यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की महा आज्ञा यानी कि सबसे बड़ी ग्रेट कमांडमेंट को भी उस ऊंचे स्थान पर रखा। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. और जैसे कि वचन कहता है कि सबसे पहले अपने परमेश्वर को वो अपनी पूरी आत्मा से, हृदय से और बुद्धि और शक्ति से प्रेम करो। ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. भाई और बहनों, और मैं कहना चाहूंगा, जब हमें पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर को प्रार्थना यानी कि उसे प्रेम करना चाहिए। ಈ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. और जब हम पूरे बुद्धि के साथ बात करते हैं तो वो बुद्धि हम केवल जो सोचते हैं वो ही नहीं, लेकिन हमारे चलने, बोलने और उठने बैठने के ऊपर आती है। ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಬರೀ ಮಾತನಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಲು ಕೂಡ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು ಆ ರೀತಿ. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे बुद्धियों के द्वारा चलते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं। ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೀತೇವೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ವಚನವನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कोलोसियों में कहता है, ಆದರೆ ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, पर अपने बुद्धि को स्वर्ग लोक की चीजों पर लगाओ। ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. परमेश्वर का वचन यीशु मसीह भी खुद कहते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಆತನ ನ್ಯಾಯವನ್ನು, ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. और इसीलिए भाई और बहनों, हमें पूरे बुद्धि के साथ परमेश्वर को अपने पूरे बुद्धि के साथ समर्पण करना होगा। ಇದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. और ये हमारा पहला विषय है। ಇದು ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮದು. और ऐसे ही इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और 25वां पद भी ऐसा कहता है। ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, हम अपने बुद्धि को बदल सकते हैं। ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. हम जब अपने आप को, हमारे पुराने इंसान को गिरा देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं और नए बुद्धि से परमेश्वर के और आत्मिक मन के साथ चलते हैं, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಸದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ, ಹೊಸ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತೇವೋ, तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा। ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. हाँ भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बुद्धि के द्वारा हमें पूरी तरह से परमेश्वर में संपूर्ण रूप से समर्पण करना होगा। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹೋದರನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ. दूसरा विषय मैं कहना चाहूंगा, ಎರಡನೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, हमारे देह के द्वारा। ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು. और आज सबसे बड़ी एक प्रश्न हर कोई उठाता है, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, इस देह पर किसका कंट्रोल है? ಈ ಒಂದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದೆ? आज हर जगह, आप अगर साइंटिस्ट देखें या फिर डॉक्टर देखें या फिर लॉयर देखें, हर कोई यही सवाल करता है कि मनुष्य के देह पर किसका कंट्रोल है। ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ? लेकिन बाइबल बताती है दोस्तों, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, अगर आप विश्वासी हैं, ನೀವು ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ್ರೆ आपका देह जो है वो आपका नहीं परंतु परमेश्वर का है। ಆದ್ರೆ ವಚನವು ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ। पहला ಕೊರಿಂಥಿयों उसका 3रा अध्याय और 16वां पद ऐसा कुछ कहता है। ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, क्या तुम नहीं जानते कि ये जो देह तुम्हारा है वो परमेश्वर का मंदिर है, जहाँ पे परमेश्वर की आत्मा समाई होती है और वहाँ पे वो वास करती है। ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ದೇವರ ಒಂದು ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನೀವು ಅರಿತಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। और यही है कि ये जब हम कहते हैं कि हमारा जब देह, लेकिन हमारी देह के सारे के सारे अंग भी इसमें आ जाते हैं। ಈ ಒಂದು ನಾವು ಶರೀರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ। और ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे देह के हर एक अंगों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे। ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳಿಂದಲೂ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು। और तीसरा महाआज्ञाओं में एक जो पहला जो विषय है वो है हृदय के द्वारा परमेश्वर को प्रेम करें। ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಷಯವು ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಕೊಡಬೇಕು। लेकिन ये तीसरा विषय है मेरा। ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ವಿಷಯವಿದು। हम जब हृदय के विषय में बात करते हैं तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हार्ट अटैक के द्वारा मर जाते हैं। ಈ ಒಂದು ಹೃದಯವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪುತ್ತಾರೆ। क्या ये हृदय बदल सकता है? ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾ? अगर मैं ये कहूँ कि ये आत्मिक हृदय की बात कर रहा है, ನಾನು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ, आत्मिक हृदय बदल सकता है। ಈ ಒಂದು ವಚನವು ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಹೃದಯವು ನಾವು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ। और अगर आप पूछेंगे तो कैसे बदल सकता है? ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? तो प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मिक हृदय बदल सकता है। ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। कैसे? क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर की वचन बहुत ही ज्यादा तेज है और इतने ज्यादा भार है कि वो आपके आत्मा, आपके वो दो धारी तलवार के समान है। ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಹರಿತವಾದ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಅಂತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। और इसीलिए जब भी शैतान आपके पास आता है और आपको भरमाने की कोशिश करता है, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾದರೆ तब आप परमेश्वर के वचन को वहां पे आप बोलकर उसके सामने खड़े हो सकते हैं। ಆಗ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದು। और वो परमेश्वर के वचन को कभी भी टाल ना पाएगा। ಆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನ ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। और इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह को भी जब भरमाया गया था, जब शैतान उनकी परीक्षा लेने आया था, हम जानते हैं। ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕೂಡ ಸೈತಾನನು ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೋಸಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬಂದನು। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके साथ शैतान से दूर नहीं भाग रहे थे या फिर उससे कोई और बात नहीं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसका विरोध कर रहे थे। ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸೈತಾನನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು। और इसीलिए ये हमारा जो हृदय है, जो आत्मिक हृदय है, उसे भी हमें संपूर्ण रूप से परमेश्वर को संपूर्ण रूप से सौंपना होगा। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ताकि परमेश्वर हमें वो सारी योजनाओं से, अपनी योजनाओं से परिपूर्ण कर सके। ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದೇವರು ಆತನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ। और परमेश्वर यीशु मसीह ने 2 रास्तों के बारे में कहा है। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 2 ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ।
एक जो बहुत ही ज्यादा चौड़ा है ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವು ಅದು ಬಹಳ ಅಗಲವಾದ ಮಾರ್ಗ, और एक है जो सकरा मार्ग है। ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವು ಅದು ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗ। प्यारे दोस्तों, अगर आपको उस सकरे मार्ग पर चल के स्वर्ग की ओर चलना है, परमेश्वर के पास रहना है, उसकी आराधना और स्तुति करनी है, ದೇವರ ಜನರೇ, ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ। और आप अगर ऐसा करते हैं तो इसका ऐसे करने का एकमात्र माध्यम यही है, ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಉಪಾಯವು, वो है अपने आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर के सामने समर्पण करना। ಅದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದೊಂದೇ। और चौथा विषय मैं कहना चाहूंगा, ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, और संपूर्ण रूप से आपकी इच्छा परमेश्वर में रखना। ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು। और ये जो इच्छा है हमारी, ಈ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, परमेश्वर भी इस इच्छा को हमसे दूर नहीं करता। ಈ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ। प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहूंगा, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें कुछ इस तरह बनाया कि हम स्वतंत्र हैं और हम हर बुरे और अच्छाई को सोच कर परख कर हम उसे चुन सकते हैं। ಆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। और इसीलिए यीशु मसीह के आपने देखा होगा, जब भी यीशु मसीह किसी को चंगा करने जाते होते या तो फिर कि अंधों को आंख दे रहे होते, तो सबसे पहले परमेश्वर उनसे पूछते हैं, क्या तू विश्वास करता है? ಆ ದೇವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ಶಕ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತೀಯೋ? मतलब क्या तू इच्छा रखता है, ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತೀಯೋ? और इसीलिए हमारा जो संपूर्ण रूप से इच्छा बहुत जरूरी है। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವ ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ। और जैसे कि वचन ये भी कहता है कि वचन जैसे कि ये कहता है कि हमारा जो इच्छा है वो एक ऐसी एक कील है जिस पे स्वर्ग का द्वार लटकता है। ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ ವಚನವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಿನ ಆ ಒಂದು ಮೊಳೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೂಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जो चाहे, जो जिसकी इच्छा हो वो सुन ले, जिसकी इच्छा हो वो मेरे पास आए। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಹೇಳುವಾಗ ಕೂಡ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ, ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ। और परमेश्वर का वचन वहां पे ये नहीं कहता है कि जो सबसे ज्यादा समझ सकता है मेरे पास आए, जिसके पास सबसे ज्यादा ही इच्छाएं हैं वो मेरे पास आए। ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾನೋ, ಯಾವನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಬರಲಿ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಯಾವನು ಜ್ಞಾನವಂತನು ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಯಾವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ पर इच्छा रखता है, whoever will, जैसे कि हमारा जो will है वो बहुत ज्यादा मुख्य बात है। ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಡುವುದಾದ್ರೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ। और इसीलिए ये भाई और बहनों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ये 4 चीजें जो हैं आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಈ ಒಂದು 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು। पहली बात यह है कि हमें संपूर्ण रूप से अपने बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम रखना है। ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯವು ಹೀಗೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ। और दूसरी है हमारे पूरे संपूर्ण देह को परमेश्वर के सामने समर्पण करना है। ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ದೇಹವನ್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು। और तीसरी है हमारे जो आत्मिक हृदय है उसे संपूर्ण रूप से परमेश्वर के सामने रख देना है। ಈ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು, ಆತ್ಮಿಕ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು
ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. और जो चौथा है वो है हमारा जो संपूर्ण जो इच्छा है, हमारी संपूर्ण रूप से जो समर्पण किया हुआ हमारी इच्छा यानी कि सरेंडर्ड विल वो होनी जरूरी है. ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಷಯವೇನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त में मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ये प्रश्न जो है ये हर किसी के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो आज देख रहे हैं. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. क्या आपने आज जो अपने संपूर्ण जीवन को अपने मन से, बल से, अपने हृदय से आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, या अपने पूरी इच्छा से अपने आप को समर्पण किया है? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ? अगर आप चाहते हैं आप परमेश्वर के चेले बनना, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के पास रहना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पूरे संपूर्ण जीवन से आप समर्पण करें. ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಥವಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. लूका की किताब उसका 14वां अध्याय और 25वें पद में ऐसा 25वें पद से ऐसा लिखता है. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14:25ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. और वहाँ पे ऐसा बताता है, अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಒಂದು ಸೇವಕನು ಅಥವಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾದರೆ आपको एक मूल्य देना होगा. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಮೂಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. और वो ये है कि आप अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से ज्यादा जो उनसे प्रेम रखते हैं, तो वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ಆತನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. और जब परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि आप अपने माता पिता से प्रेम ना रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माता पिता से घृणा करें. ಇದೊಂದು ಈ ವಾಕ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಪಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದರ ಅರ್ಥ ಇದಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. और ये वचन ऐसा कहता है कि आपको अपने माता पिता से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा प्रधान स्थान यीशु मसीह को देना है. ಆದರೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. और ये तब होगा भाई और बहनों, जब आप अपने जीवन को संपूर्ण रूप से यीशु मसीह के हाथों में सौंप देंगे. ಇದು ಆವಾಗಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. और तब परमेश्वर का वचन जो कि यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और 11वां पद ऐसा कहता है कि मैं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वे वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा. ಈ ಒಂದು ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥ ಅದರ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. और इसीलिए वो सारी की सारी योजनाएं जो परमेश्वर आज हमारे जीवन के लिए रखा है, सारी योजनाएं परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में देना. ನಮ್ಮ ಒಂದು वचನಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಾಗ ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. केवल हमें बस इतना करना है, अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह के सामने समर्पण करना. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. अपने आप को परीक्षा में डालना. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸಹೋದರರೇ. और ये अपने आप से पूछे कि क्या मेरा जीवन आज यीशु मसीह के सामने संपूर्ण रूप से समर्पण है. ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಿತವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
आइए इस प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूँगा। ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. आज जब इस प्रश्न को आप बार बार ध्यान करें तो परमेश्वर आपको आपके मन से आपके विवेक से बात करें। ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. यीशु मसीह के नाम पर तो ये प्रार्थना, ये जो वचन है आप सभी के अंदर एक बीज के समान हो सके, ये मांगता हूं। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಈ ಒಂದು ವಚನವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜದಂತಿರಲಿ. आइए प्रार्थना करते हैं। ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. प्यारे खुदावन धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि हमने तेरे वचन को सुना। ನಾನು ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. और प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि तूने सही में आज हमें अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पण करने के लिए बुलाया है। ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. जैसे कि तेरी सबसे बड़ी आज्ञा है कि अपने परमेश्वर को सब हृदय से, पूरे हृदय से, पूरे बुद्धि से, पूरे आत्मा से और शक्ति से प्रेम करो। ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನೀವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. हम अपने आप को भी पूरी रीति से तुझ में संपूर्ण रूप से समर्पण करना चाहते हैं। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. तेरी मदद की चाह करते हैं प्रभु जी। ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. और प्रभु जी हम मांगते हैं कि हमें तू सिखा हम अपने जीवन को किस तरह संपूर्ण रूप से समर्पण कर सकेंगे। ನೀವು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ देख रहे हर एक विश्वासियों से बात कर और प्रभु जी इस प्रश्न के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा उनसे बात कर सके। ದೇವರೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं। ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ यीशु मसीह के नाम पर ये प्रार्थना मांगते हैं। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ